अहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनिर्ते योपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति 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 यथा सौम्या पुरुषं गन्धारेभ्यो अभिनद्दाक्षमानीया सौम्य पुरुषं गन्धारेभ्यो अभिनद्दाक्षमानीया तं ततो अतिजने विसृजेत् ततो अतिजने विसृजेत् यथा तत्र प्राङ् वा उदङ् वा अधराङ् वा प्रत्यङ् वा स यथा तत्र प्राङ् वा धनाङ् वा अधराङ् वा प्रत्यङ् वा प्राङ् वा उदङ् वा गणो प्राङ् वा उदङ् वा अधराङ् वा प्रत्यङ् वा प्रज्ञायीता प्रज्ञायीता अभिनद्दाक्षानीतो अभिनद्दाक्षो विशिष्टः अभिनद्धाक्ष आनीतो अभिनद्धाक्षो विधृष्टः तस्य यथा अभिनहनं प्रमुच्य प्रब्रूयात् तस्य यथा अभिनहनं प्रमुच्य प्रब्रूयात् एतां दिशं गन्धाराः एतां दिशं व्रजेति एतान् दिशं गन्धाराः एतान् दिशं व्रजेति ग्रामात् ग्रामं पृच्छन् स ग्रामात् ग्रामं पृच्छन् पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्येत पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसम्प्येत गन्धारानेवोपसम्पद्येत एवमेव यः आचार्यवान् पुरुषो वेद एवमेव इह आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्स्ये इति एषो अणिमा ऐतदात्म्यमिदगुं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति पुरुषं सौम्य उत उपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते पुरुषं सौम्य उपतापिनं उतोपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते जानासि मामिति तस्य यावन्न वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावज्जानाति यथा अथ यदा अस्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां अथ न जानाति एषो अणिमा उद्वैतदात्म्यमिदगुं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सौम्येति होवाच पुरुषगुं सौम्य उत हस्तगृहीतमानयन्ति अपहार्षीत् तेजमकार्षीत् परशुमस्मै तपतेति पुरुषोल परशुमस्मै तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति तदेवास्य अनृतमात्मानं कुरुते स अनृताभिसन्धः सः अनृताभिसन्धः अमृतेन आत्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स दह्यते अथ हन्यते अथ यदि तस्य अकर्ता भवति तदेव सत्यमात्मानं कुरुते सत्याभिसन्धः सत्येन आत्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दह्यते अथ मुच्यते यथा तत्र नादह्येत ऐतदात्म्यमिदगो सर्वम्
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजिज्ञाविति विजिज्ञाविति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति अधीहि भगवैतः उपससाद सत्कुमारं नारदः अचीहि भगवो इति भगवो इति भगवः अक्षरो अचीहि भगवः इति उपससाद सनत्कुमारं नारदः अलिगे नारदः सिंहोवाच होवाच यद्वेत्स तेन मोपसीद यद्वेत्स तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि ऋग्वेदं भगवो अध्येमि यजुर्वेदं सामवेदं यजुर्वेदको सामवेदम् अथर्वणं चतुर्थमलिगे सामवेदं अथर्वणं चतुर्थं सामवेदं अथर्वणं चतुर्थं अथर्वणं चतुर्थम् इतिहासपुराणं पञ्चमम् इतिहासपुराणं पञ्चमम् वेदानां वेदं वेदानां वेदम् पितृं राशिं दैवं निधिं पितृगो राशिं दैवं निधिम् वाको वाक्यमेकायनं वाको वाक्यमेकायनम् देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्याम् एतद्भगवोऽध्येमीति एतद्भगवोऽध्येमि सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् नात्मवित् श्रुतगृह्येव मे भगवद्दृशेभ्यः श्रुतगृह्येव मे भगवद्दृशेभ्यः तर्तिशोकमात्मविदिति तर्तिशोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि सोऽहं भगवः शोचामि मां भगवान् शोकस्य पारं तारयत्विति मा भगवान् शोकस्य पारं तारयत्विति होवाच होवाच किञ्च अध्यगीष्ठाः नामैवैतत् यद्वैकिञ्चैतत् अध्यगीष्ठाः नामैवैतत् नामैवैतत् नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वणश्चतुर्थः इतिहासपुराणं पञ्चमः इतिहासपुराणः पञ्चमः इतिहासपुराणः पञ्चमः वेदानां वेदः पित्रो राशिः दैवो निधिः वेदानां वेदः पित्रो राशिः दैवो निधिः वाको वाक्यमेकायनं वाको वाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या क्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या क्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैवैतन्नामोपास्वेति नामैवैतन्नामोपास्वेति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो नाम्नो भूय इति अस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो भूयोऽस्तीति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति वाग्वाव नाम्नो भूयसि वाग्वाव नाम्नो भूयसि वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदको सामवेदम् अथर्वणं चतुर्थम् वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदको सामवेदम् अथर्वणं चतुर्थम् इतिहासपुराणं पञ्चमम् इतिहासपुराणं पञ्चमम् वेदानां वेदं पितृं राशिं दैवं निधिं पितृगो राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं च आकाशं च दिवं च पृथिवीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवागश्च मनुष्यागश्च पशुगश्च आपश्च तेजश्च देवागश्च मनुष्यागश्च पशुगश्च वयागुंसि च पशुगुंश्च वयागुंसि च वनस्पतीन् स्वापदानि आकीटपतङ्गपिपीलकम् तृणवनस्पतीन् स्वापदानि आकीटपतङ्गपिपीलं पिपीलकं धर्मं च सत्यं च सत्यं च नृतं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च साधु च असाधु च हृदयज्ञं च यद्विवाङ् न भविष्यत् न धर्मो नाधर्मो विज्ञापयिष्यत् न धर्मो नाधर्मो विज्ञापयिष्यत् न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न सत्यं न अनृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो न अहृदयज्ञः न हृदयज्ञो न
आहृत यज्ञः वाग्वा एतद् सर्वं विज्ञापयति वाग्वा एतद् सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्वेति वाचमुपास्वेति तयो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य सा कामचारो भवति यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो वाचो भूय इति अस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्ति इति वाचो वाप भूयोऽस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीत् इति तन्मे भगवान् ब्रवीत् इति मनो वाव वाचो भूयः मनो वाप वाचो भूयः सा वै द्वे वा आमलके द्वे वा कोले सा वै द्वे वा अमलके द्वे वा आमलके द्वे वा अमलके द्वे वा कोले 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 द्वौ वा अक्षौ मुष्टिरनुभवति द्वौ वा अक्षौ मुष्टिरनुभवति एवं वाचिं च नाम च मनोऽनुभवति एवं वाचं च नाम च मनो अनुभवति सेदा मनसा मनस्यति यदा मनसा मनस्यति अधीयेति मन्त्रानधीः अधीयेति 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 अथ अधीते अथ अधीते कर्माणि कुर्वीयेति कर्माणि कुर्वीयेति अथ कुरुते अथ कुरुते पुत्रागश्च पशुगश्चेच्छेयेति पुत्रागश्च पशुगश्चेच्छेयेति अथेच्छते इच्छेयेति अथेच्छते अथेच्छति इच्छेच्छते करो अथेच्छते इमं च लोकम् अमुञ्चेच्छेयेति अथेच्छते इमं च लोकममुञ्च इच्छेयेति इच्छेयेति अथेच्छेयेति अयो अथेच्छते नो अथेच्छते ಯಾಕಯ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬರುವ मनोह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मनोपास्वेति मनो ह्यात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्वेति तयो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते अस्य भगवो मनो भूय इति अस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वा भूयोऽस्ति इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत् इति तन्मे भगवान् ब्रवीत् इति संकल्पो वा मनसो भूयान् संकल्पो वाव मनसो भूयात् यदा वै संकल्पयति अथ मनस्यति यदा वै संकल्प्येति अथ संकल्पयते अथ मनस्यति तीन वच्यते ಏನ್ ನೀನು अथ वाचमीरयति अथ वाचमीरयति कामुनाम्नीरयति कामुनाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि मन्त्रेषु कर्माणि तानि हवा एतानि संकल्पैकायनानि तानि हवा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि समकल्पतां जावा पृथिवी समकल्पतां जावा पृथिवी समकल्पेतां वायुश्च आकाशं च समकल्पेतां वायुश्च आकाशं च समकल्पन्ताम् आपश्च तेजश्च समकल्पन्ताम् आपश्च तेजश्च तेषां संकल्पै वर्षको संकल्पते तेषां संकल्पै वर्षं संकल्पते वर्षस्य संकल्प्या अन्नको संकल्पते वर्षस्य संकल्प्या अन्नको संकल्पते अन्नस्य संकल्पै प्राणाः संकल्पन्ते अन्नस्य संकल्प्यै प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानां संकल्प्यै मन्त्राः संकल्पन्ते प्राणानां संकल्प्यै मन्त्राः संकल्पन्ते मन्त्राणां संकल्प्यै कर्माणि संकल्पन्ते मन्त्राणां संकल्प्यै कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणां संकल्प्यै लोकः संकल्पते कर्मणां संकल्प्यै लोकः संकल्पन्ते संक्लिप्त्यै लोकः संकल्पते लोकस्य संकल्प्यै सर्वः संकल्पते लोकस्य संकल्प्यै सर्वं संकल्पते स एष संकल्पः संकल्पमुपास्वेति स एष संकल्पः संकल्पमुपास्वेति स एष संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते संक्षिप्तान् वै स लोकान् ध्रुवान् संक्लिप्तान् वै सः लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितो अव्यसमानो अभिसिद्ध्यति यावत् संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवः संकल्पः भूय इति
संकल्पात् भूय इति संकल्पाद्भावभूयोस्तीति संकल्पाद्भावभूयोऽस्तीति भगवान् ब्रवीत्विति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति चित्तं वाव संकल्पात् भूयः चित्तं वाव संकल्पात् भूयः यदा वै चेतयते अथवा संकल्पयते यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते अथ मनस्यति अथ मनस्यति अथ वाचमीरयति अथ वाचमीरयति तामुनाम्नीरयति तामुनाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि तानि हवा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्मात् यद्यपि बहुविध चित्तो भवति बहुविध अचित्तो भवति नायमस्तीत्येव चेवैनमाहुः यदयं वेद यद्वायं विद्वान् नेत्थमचित्तः स्यात् नेत्थम् अचित्तः स्यात् अथ यदि अल्पविच्चित्तवान् भवति अल्पविच्चित्तवान् भवति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तगुं ह्येवैषामेकायनम् चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वेति तयश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान् लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितो अभ्यसमानान् अभ्यसमानो अभिसिद्ध्यति यावच्चित्तस्य गतं तथा कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवश्चित्तात् भूय इति चित्ताद्भावभूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ध्यानं वाव चित्तात् भूयः ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्षं ध्यायतीव द्यौः ध्यायन्तीव आपः ध्यायन्तीव पर्वताः वेङ्कटपतय 6 ಗಂಟೆ पर्वत देवमनुष्याः तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादागुंशाः यैव ते भवन्ति अथ ये अल्पाः कलहिनः कृष्णाः उपवादिनः ते अथ ये प्रभवः ध्यानापादागुंशाः यैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्वेति सयो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावज्ध्यानस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो ध्यानात् भूयः इति ध्यानाद्भावभूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति विज्ञानं वावध्यानात् भूयः विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति विज्ञानेन वा ऋग्वेदं यजुर्वेदगो सामवेदम् आथर्वणं चतुर्थम् इतिहासं पुराणं पञ्चमम् वेदानां वेदं पितृं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सत्पदेवजन विद्यां दिवीं च पृथिवीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवागश्च मनुष्यागश्च पशुगश्च वयागुंसि च वनस्पतीं स्वापदानि आकीटपतङ्गपिपीलिकम्
आकीटपतङ्गपिपीलिकम् ಧರ್ಮಂಚ ಧರ್ಮಂಚ ಸತ್ಯಂಚ ನೃತಂಚ धर्मञ्च सत्यञ्च नृतञ्च ಸಾಧು ಚ ಅಸಾಧು ಚ ಹೃದಯಜ್ಞಂಚ ಹೃದಯಜ್ಞಂಚ साधु च असाधु च हृदयज्ञञ्च हृदयज्ञञ्च ಅನ್ನಂಚ ರಸಂಚ अन्नञ्च रसञ्च ಇಮಂಚ ಲೋಕಂ ಅಮುಂಚ लोकममुञ्च ವಿಜ್ಞಾನೇನ ವಿಜಾನಾತಿ ज्ञानेनैव विजानाति ವಿಜ್ಞಾನೋಪಾಸ್ವೇತಿ ज्ञानमुपास्वेति ಸಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते ವಿಜ್ಞಾನವತೋಪಿ ಲೋಕಾನ್ विज्ञानवतो ವೈಸ ಲೋಕಾನ್ विज्ञानवतो वै स लोकान् ಜ್ಞಾನವತೋ ಅಭಿಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ज्ञानवतोऽभिषिच्यति ಯಾವದ್ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಗತಂ यावत् विज्ञानस्य गतं ತಥಾಸಿ ಯಥಾ ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ तत्रास्य यथा कामचारो भवति ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೆ यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते ಅಸ್ತಿ ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೂಯ ಇತಿ अस्ति भगवो विज्ञानात् भूय इति ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ ಭೂಯೋಸ್ತೀತಿ ज्ञानाद्वापभूयोऽस्तीति ತನ್ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತ್ಯಿತಿ मे भगवान् ब्रवीत्विति ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಶಾನು ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಹಲೋ ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानजनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपाद सद्गुरुभ्यो नमः वन्दे तं दच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारथ्यं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं तदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमेन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं दच्चिदानन्दं सदाचार्यं समाश्रये श्री श्री दच्चिदानन्देन सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः तथीः भगवो ब्रह्म ತಗುಂಹೋವಾಚ ಅಲ್ಲ भाष्य ಭಾಷೆ ಬೇಕಾ ಮುಂದೆ ಓದು ತಗುಂಹೋವಾಚ तगुंहोवाच ಯಂ ವೈ ಸೌಮ್ಯ ಏತಮಣಿಮಾನನ್ನ ನಿಭಾಲಯಸೇ वै सौम्य एतमणिमानन्न निभालयसे ಏತಸ್ಯ ವೈ ಸೌಮ್ಯ ಏಷೋ ಅಣಿಮ್ನಃ एतस्य वै सौम्य एषो अणिम्नः ಏವಂ ಮಹಾನ್ ಯಗ್ರೋಧಸ್ತಿಷ್ಠತೆ एवं महान्यग्रोधस्तिष्ठति ಶ್ರದ್ಧತ್ಸ್ವೇತಿ ಯಸ್ಯ ಸೌಮ್ಯ सौम्येति ನೆನೆ ಆಗಿತ್ತು ಪರಿಚ್ಛೇದ ಆ ಆಲದ ಮರದ ಬೀಜ ತಗೊಂಬ ಅದನ್ನ ಒಡಿ ಅದ್ರ ಏನ್ ಕಾಣ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತಗೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಡಿ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅಪ್ಪ ಆ ಒಂದ್ ಕಾಳು ಹೊಡೆದಾಗ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ನೋಡು ಆ ಒಂದು ಕಾಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕಾಳಿನಿಂದ ಈ ಆಲದ ಮರ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಈಗ ಸತ್ತಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾಮರೂಪ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲ ಬಂತು ಅಂತ ನೀನ್ ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಬರೋಲ್ಲ ಸತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ಒತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಸತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಸತ್ತಿನಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಮವಿಲ್ಲ ರೂಪವಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಂಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ಸತ್ಯ ನಾಮರೂಪ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿಜವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾಮರೂಪ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ತೊಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸತ್ಯನ ಸದ್ರೂಪದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಹೀಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಕೋ ಶ್ರದ್ಧಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಂ ಪುತ್ರಂ ಹೋವಾಚ तं पुत्रं होवाच ವಟಧಾನಾಯಾಂ ಭಿನ್ನಾಯಾಂ ಯಂ ವಟಬೀಜಾನಿಮಾನಂ यं वटबीजानिमानं ಹೇ ಸೌಮ್ಯ हे सौम्य ಏತನ್ನ ನಿಭಾಲಯಸೆ ನ ಪಶ್ಯಸಿ एतन्न निभालयसे न पश्यसि ಆ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ ಆಲದ ಮರದ ಬೀಜವನ್ನು ಒಡೆದಾದಾಗ ಆ ವಟ ಬೀಜದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಈ ಒಂದು ಮರವನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಂಬೆ ಆಗಲಿ ಟೊಂಕೆ ಆಗಲಿ ಎಲೆ ಆಗಲಿ ಏನನ್ನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಬೀಜದೊಳಗೆ ಏನೇನು ನಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಏನೋ ಹಿಟ್ಟು ತರ ಇದೆ ಹಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಅದೇ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಉಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬೆಳೆದು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತು ಬಟ್ ಆ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಡಕವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವ್ಯಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಥಾಪಿ ಏತಸ್ಯ ವೈ ಕಿಲ ಸೌಮ್ಯ तथापि एतस्य वै किल सौम्य
ಏಷ ಮಹಾನ್ ಅಗ್ರೋಧಃ एष महान्यग्रोधः ಬೀಜಸ್ಯ ಅಣಿಮ್ನಃ बीजस्य अणिम्नः ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಯ ಅದೃಶ್ಯಮಾನಸ್ಯ सूक्ष्मस्य अदृश्यमानस्य ಕಾರ್ಯಭೂತಃ कार्यभूतः ಸ್ಥೂಲಶಾಖಾ ಸ್ಕಂದ ಫಲಪಲಾಶವಾನ್ स्थूलशाखा स्कन्दफलपलाशवान् ತಿಷ್ಠತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸನ್ तिष्ठति उत्पन्नः सन् ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರು ತಥಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರು ಈ ಮಗು ಈ ಬೀಜದ್ದೇ ಅಲ್ವೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅನ್ನೋದು ಬೀಜದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವು ಕಾರ್ಯಾಕಾರವಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಜದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಕೊಂಬೆ ಟೊಂಕೆ ಹಣ್ಣು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪವಾಗಿ ಬೀಜದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೀಜದ್ದೇ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆಯೋ, ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಉಂಟಾದದ್ದಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಇತಿವಾ ಉಚ್ಛಬ್ದೋ ಅಧ್ಯಾಹಾರ್ಯ. उत्तिष्ठति इति वा उच्छब्दो अध्याहार्यः. ಬರೀ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತಿದೆ. ಆ ತಿಷ್ಠತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ, ಆ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೋ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದು, ಬೀಜದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅತಃ ಶ್ರದ್ಧಸ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಸತ ಏವ ಅಣಿಮ್ನಃ ಸ್ಥೂಲಂ ನಾಮರೂಪಾದಿಮಜ್ಜಗತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಜಗತ್ ಉತ್ಪನ್ನಮಿತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಂಬ್ಕೋ ಮಗು, ಸತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಅಣುವಾದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಅಣುವಿನ ಶಬ್ದ ಟೈಲಿ ಜಂಪ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅಣು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗದ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಗೂ ನಿಲುಕದೇ ಇರುವ ಈ ಸತ್ಯೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವದಿಂದಲೇ ಈ ಸ್ಥೂಲವಾದ ನಾಮರೂಪಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾದ ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಕಾರ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿದೆ, ತೋರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನದಿಂದಲಾಗಲಿ ಪರಮಾಣುವಿಂದಲಾಗಲಿ ಶೂನ್ಯದಿಂದಲಾಗಲಿ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯ ಅಭಾವ ಆದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾಣುವಾಗಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಲಿ ಅಚೇತನವಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯನಿಂದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯನಿಂದಲೂ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತವಿಲ್ಲ, ದೇಹೇಂದ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಸತ್ಯ ಹಾಕಿ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸತ್ಯ ಹಾಕಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಲಿಕೆಯಿಂದ ತೋರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಭ್ರಾಂತಿ. ಆದರೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ತನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತೇ ಉಪಾಯ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಸತ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಸತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತವಾದ್ರಿಂದ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಸತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎರಡಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲಿಕೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕನೇದು. ಐದನೇದು, ಈ ಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ್ತನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ವಿದ್ಯುತ್ತು, ಆಕಾಶ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸತ್ತೊಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು, ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ. ಆರನೇದು, ಸತ್ತಿನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೃತಾಭ್ಯಾಗಮ ಕೃತ ವಿಪ್ರನಾಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾದ್ರೆ ಸತ್ತಿಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಪಾಪ ಫಲ ಉಂಟಾಗೋದು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಉಂಟಾಗೋದು, ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೊಂದಬೇಕು. ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೂ, ಉಪಾಸನಾ ಜಾಗ ಬರುವುದಕ್ಕೂ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಸತ್ಯದ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಮರೂಪಾದಿಯನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಯಿತು. ಯದ್ಯಪಿ ನ್ಯಾಯ ಆಗಮಾಭ್ಯಾಂ ನಿರ್ಧಾರಿತೋ ಅರ್ಥ ನ್ಯಾಯಾಗಮಾಭ್ಯಾಂ
न्यायागमाभ्यां निर्धारितोऽर्थः तथैवेत्यवगम्यते सैवेत्यवगम्यते तथापि अत्यंत सूक्ष्मेषु अर्थेषु अत्यन्तसूक्ष्मेषु अर्थेषु वाक्यविषयासक्तमनसः स्वभावप्रवृत्तस्य असत्यां गुरुतरायां श्रद्धायां दुर्वगमत्वं स्यादित्यतः इत्याह दुरवगमत्वं स्यादित्याह श्रद्धस्व इति श्रद्धस्व इति ಅಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಯುಕ್ತಿ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡು ಇರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಯಾಕಂದ ಅಪ್ಪ? ಶ್ರದ್ಧಸ್ವ ಅಂತ ಯಾಕಂದ? ಯುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಜಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದು ಯುಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ಅವಗಮ್ಯತೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದರೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದಮ್ಮ? ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇರುವ ಮರ, ಇರುವ ಗೋಡೆ, ಇರುವ ಜನ, ಇರುವ ಈ ಸತ್ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅರಿವನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡೆ ತೋರುತ್ತೆ, ಅರಿವಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತೋರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ತಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಸತ್ವ ತಾನೇ ಸತ್ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲ, ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ಸ್ವರೂಪ. ತನ್ನಿಂದ ಕನಸು ಬಂತು, ತನ್ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು, ತನ್ನಿಂದಲೇ ಕನಸು ಬರೋದು, ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅಡಗೋದು, ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅನುಭವ ಇದೆ, ಯುಕ್ತಿ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡಬೇಕು? ಶ್ರುತಿ ಯುಕ್ತಿ ಅನುಭವ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಮ್ಮ ನೀವು ಒಳಹಕ್ಕು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಕನಸಿದೆಯಮ್ಮ? ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೀವಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ವೋ? ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಶಬ್ದ, ಆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತ ಇದೆ, ಕಾಲದೇಶ ಇದೆ, ನಾಮರೂಪ ಇದೆ, ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಇದೆ, ಜನ್ಮಾಂತರ ಲೋಕಾಂತರ ಇದೆ. ಸಮಸ್ತ ನಾಮರೂಪ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ಮೂಟೆಗಳು ಸೇರಿದೆ. ಆ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬೇಸಿಸ್ಸು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಬಂದಿರೋದು, ನೀವೇ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ನೀವೇ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಎಂಟಿಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅನುಭವ ಇದೆ, ಯುಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅರಿವೇ ತೋರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇರುವೇ ತೋರುತ್ತೆ. ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತೋರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇರುವನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಾನು ಹತ್ತಿ ನೂಲು ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಇರುವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ, ಪದಾರ್ಥ ತೋರ್ಸೆ. ಇರುವನ್ ಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರಿವಲ್ಲೇ ತೋರ್ಬೇಕು. ಅರಿವಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅರಿವನ್ನೇ ಅರಿತಾ ಇರೋದು ಅರಿವು. ನೀವು ಕುರ್ಚಿ ಅಂದ್ರು, ಕುರ್ಚಿ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನೇ ಅರಿತೀರಿ ಹೊರತು ಅರಿವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಎಂಬ ಅರಿವನ್ನೇ ಅರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಅರಿವಿನಿಂದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಅರಿತೇವೆ, ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನುಭವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರಿವೆಂಬ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನೇ ಅರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರಿವೆಂಬ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ಅರಿತಾ ಇರೋದು. ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅರಿವೇ, ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಯುಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಶ್ರದ್ಧತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿ, ಆಗಮ, ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲದಿಂದಲೂ ಈ ಅರ್ಥವು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಾದರೂ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿರಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ LKG UKG ಲೆವೆಲ್ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸತ್ತನ್ನು ಗುರ್ಸೋಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಿತ್ತನ್ನು ಗುರ್ಸೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋಲ್ಲ.
ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಮನಸ್ಕರು, ಅವರಿಗೆ ಧನಕನಕ ವಾಹನ ವಸ್ತು ಒಳ್ಳೇದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಾವು ಚೇಳು ಕರಡು ಕಾಕ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಭಯಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ. ಈ ತರಹ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಕರಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋ ಮುಂಚೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರವೋ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರವೋ, ಜನ್ಮಾಂತ ಲೋಕಾಂತ ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರವೋ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆನೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಂತ ಲೋಕಾಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗೋದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿಚಾರವೇ. ಆದ್ರೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿ, ತನ್ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿರೋ ತನ್ನಿಂದ. ತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ತಾನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ತಾನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿರೋದು, ಅದೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ, ಅದನ್ನೇ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಂತ ತಿಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡ, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗುರುತರವಾದ ಬಲವತ್ತರವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ದುರೋಗಮ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದೀತು ಎಂದು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧ ಸ್ವಾಮವು, ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಿನಗಿಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಆಗಿರೋ ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾನಿದೀವಿ, ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಾನು, ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾನು. ನಾವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಾನನ್ನೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಾನಿಂದ ಜಗತ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದತ್ತೆ? ಹೌದಲ್ಲ. ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಾನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಾನು ಏನು ಹಲ್ಲು ನೋವು ತೆಗಿದ್ರೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು ತೆಗಿದ್ರೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನ ಅದು ಪರಿಚೀನ, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನನಗೂ ತಡಿಕೆಯಂತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದ ಒಂದು ಪರತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತಿರೋದು ಅದನ್ನ. ಅದು ತಪ್ಪಲಿಕೆಯಿಂದ ಈ ನಾನು ರೂಪ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಕಲ್ಪಿತ ಪ್ರಮಾಸ ರೂಪ ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಸ ರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪಿತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ನೆಲೆ ನಿಂತವನಾದರೆ ಅದೇ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿರೋದು. ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅದೇ ಜಗತ್ತಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇರೋದು. ಅದು ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಆಗೋದು. ಮುಂಚೆ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಉಂಟಾಗೋ ಕ್ರಿಯೆ ತಾನೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯು ಜಗತ್ತು ಒಳಗಿರೋದು. ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗೋಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲ. ಅದು ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಅನುಭವವೇ ಹೊರತು ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ಒಳಹೊಕ್ಕಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೌದು, ಇದೇ ಪರಮಾರ್ಥ, ಇದೇ ಸತ್ಯ, ಇದೇ ನನ್ನತನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರಳತೆ, ಸಹಜತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆ ಸಹಜತೆಗಳಿಗೆ ಒಲಿತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಯಾಂತು ಸತ್ಯಾಂ. ಕೇಳಿ
ಅದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೇನೆ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾದಿ ನಾನಾದಾಗ ಮಿಥ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಪದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನಂತ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲೂವೆ. ಹೌದು, ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಋಷಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾವು ಎಸ್ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಹೌದು, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದವರಾದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಏರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಎಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾರೋಪಕ್ಕೆ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾರೋಪ. ರಿಯಲಿ ನಾವು ಆ ಇದ್ರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಸರಿ, ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ದೃಷ್ಟಿ. ಇದನ್ನ ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಂಶನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಯಾಂತು ಸತ್ಯಂ ಮನಸಃ ಸಮಾಧಾನಂ ಬುಭುತ್ಸಿತೆ ಅರ್ಥೇ ಭವೇತ್ ತತಶ್ಚ ತದರ್ಥಾವಗತಿ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನವಾದರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತೆ. ತದರ್ಥಾವಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರವು, ಆ ವಸ್ತುವು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ವಸ್ತುವು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ವಸ್ತುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ವಸ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು. ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನ, ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನವಾದರೆ ವಿಚಾರ, ವಿಚಾರವಾದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದ್ರೆ ವಸ್ತು ಪರಿಚಯ, ವಸ್ತು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಮೂಲತಃ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಬರಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನರ್ಥ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಅನರ್ಥ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅನರ್ಥ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಾ ದೇವೋ ದೇವತ್ವಮಶ್ನುತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದವನು ಇಂದಾದಿ ದೇವತೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂದಾದಿ ದೇವತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂಶಯ ಪಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇವ್ರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮನ್ಸಿಗೆ. ಹೌದು, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಬರೀ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಇದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ವಿಚಾರ. ಬರೀ ವೇದಾಂತಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ ಕಲಿಯಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲಿಯಕ್ ಆಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು, ನಿಜ. ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ತಾವು ಕಲಿತಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ವಿದ್ಯೆ ತಲೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದ ಕಾಟಾಚಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಡುಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅನ್ಯತ್ರ ಮನಾಭುವಂ ನ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತೇ. ಅನ್ಯತ್ರ ಮನ ಅಭೂವಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತೇಃ. ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಆದಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡು, ನಂಬಿಕೆ ಇಡು, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಪ್ರೀತಿ ಇಡು. ಪ್ರೇಮವಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತವಾದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧತ್ವ ಸೌಮ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡಪ್ಪ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಯೇಶೋ ಅಣಿಮಾ ಏಷೋ ಅಣಿಮಾ ಹೌದು. ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಕಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ ಇತಿ ಭೂಯ ಏವ ಮಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯತ್ವಿತಿ ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯೇತಿ ಹೋವಾಚ. ಆ ಸತ್ಯಂಬ ಅಣುವಾದ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತತ್ವ, ಅದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ತಿರುಳಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ, ಅದೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕೇತುವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಭೂಯ ಏವ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು. ಭೂಯನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಭಗವಾನ್ ತಾವು ಪೂಜ್ಯರ ತಾವು ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಳವಾಗಲಿ. ಆಗಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಸಂಶಯ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಸಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಕ್ತಾರ್ಥಂ. ಸಯಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಕ್ತಾರ್ಥಂ. ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಎಂಬವರೆಗಿನ ಅಷ್ಟಭಾಗಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಯ ಏವ ಮಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ. ಯದಿ ತತ್ ಸತ್ ಜಗತೋ ಮೂಲಂ ಯದಿ ತತ್ ಸತ್ ಜಗತೋ ಮೂಲಂ ಕಸ್ಮಾನ್ ನೋಪಲಭ್ಯತೆ ಇತ್ಯೇತತ್ ಕಸ್ಮಾನ್ನೋಪಲಭ್ಯತೆ ಇತ್ಯೇತತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ಮಾ ಭಗವಾನ್ ಭೂಯಃ ಏವ ವಿಜ್ಞಾಪಯತ್ವಿತಿ. ದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ಮಾ ಭಗವಾನ್ ಭೂಯ ಏವ ವಿಜ್ಞಾಪಯತ್ವಿತಿ. ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾಕೆ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನವೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಆಭರಣ ನೋಡಿದ್ರು ಹೌದು ಚಿನ್ನದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಪಾಟು, ಶರಾವೆ, ಅದು ಪ್ಲೇಟು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣೇ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆಪ್ಪ. ಹೂಜಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಗಡಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಮೂಲವಾದರೆ, ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಈ ನಾನೂನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಈ ಗೋಡೆಯಲ್ಲೂ ತೋರ್ಬರ್ಬೇಕು, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ತೋರ್ಬರ್ಬೇಕು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ಲಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹದ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೋ, ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಆದಾಗ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ತೋರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತೋರಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ತೋರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಯ್ತು, ತಗೋತೀನಿಪ್ಪ. ಲವಣಮೇತದುಕೆ ಅವಾಧಾಃ ಅಶಮಾ ಪ್ರಾತರುಪಸೀದಥಾ. ಅವಾಧಾಹ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ, ಅವಾಧಾಯ ಓದು. ಲವಣಮೇತದುಕೆ ಅವಧಾಯ ಅವಾಧಾಹ ಓದ್ಯಾ. ಅಶಮಾ ಪ್ರಾತರು ಲವಣಮೇತದುಕೆ ಲವಣಮೇತದುಕೆ ಅವಧಾಯ ಅಶಮಾ ಪ್ರಾತರುಪಸೀದಥಾಃ ಇತಿ ಸಹ ತಥಾ ಚಕಾರ. ರಘುಂ ಹೋವಾಚ ಯದ್ದೋಷಾ ಲವಣಮುದಕೆ ಅವಾಧಾಃ ತದಾಹರೇತಿ ತದ್ಧಾವಮೃಶ್ಯ ನ ವಿವೇದ. ಲವಣಂ ಏತತ್ ಉದಕೆ ಅವಧಾಯ ಅಥ ಪ್ರಾತಃ ಉಪಸೀದಥಾಃ ಇತಿ ಸಹ ಹ ತಥಾ ಚಕಾರ. ತಂ ಹ ಉವಾಚ ಯತ್ ದೋಷ ವಿಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ. ದೋಷ ಅಂದ್ರೇನು? ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ, ಅವ್ಯಯ ಇದು. ಲವಣಂ ಉದಕೆ ಅವಾಧಾಃ ಅಂಗ ತತ್
तत् आहर आहर इति तत् ಹ ह अवमृश्य न विवेद ಹ ಅವಮೃಷ್ಯ ಯಾವ ಸಂಧೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸಂಧಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವಲ್ಲಿ. ಹ ಅವಮೃಷ್ಯ ಸವರ್ಣದ ಸಂಧಿಗಳು ಹಾಲ್ ಆ ಇದೆ, ಅವನ ಸವರ್ಣದ ಸಂಧಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಮ್ಮ. ಸವರ್ಣದ ಸಂಧಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಲವಣ ಈ ಉಪ್ಪು ತಗೋಪ್ಪ ಮಗೋ, ಉಪ್ಪು ತಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ ಮಗನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕು ಅಂದ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ನೀರಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಅಂದ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾತಃ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ, ಈ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಂದ. ಆಯ್ತು ಅಂದ. ಇದು ಸಹ ತಥಾ ಚಕಾರ. ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡ, ಆ ಪಾತ್ರೆ ನೀರಿತ್ತು, ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ದ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ. ಅವಾಗ ತಮ್ಮೋವಾಚ ಅಪ್ಪ ಅವನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ದ, ಎತ್ತು ಯಾವ ಲವಣವನ್ನ, ಯಾವ ಉಪ್ಪನ್ನ ದೋಷ ರಾತ್ರಿ ಲವಣಂ ಉಪ್ಪನ್ನ ಉದಕ್ಕೆ ಅವಾಧಾಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆಯೋ ಅದು ಕೊಡು ಆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಅಂತಂದ. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲೋ ಮಗು, ಆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂತಂದ. ತತ್ ಆಹಾರ ತಗೊಂಬ. ಅದು ಅವಮೃಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಬಲಿಸ್ದ. ಒಳಗೆ ಕೈಯಾಕ್ ನೋಡ್ದ, ಉಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ವಿವೇದ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಅಯ್ಯ ನೆನ್ನೆ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೈ ತಗೊಂಡೆ ನೀನು, ಆ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲೋ, ಏನು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಉಪ್ಪು ಕರಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅವನಿಗೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಚತುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತ ಅವನು, ಮಹಾಮನ ಅನೂಚಾನಮಾನಿ. 24 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕರಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ. ಉಪ್ಪು ಕರಗತ್ತೆ, ನೀರು ಕರಗತ್ತೆ ಅಂದೆ, ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗತ್ತೆ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ. ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಬೀನ್ಸಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬರೀ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ, 40 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 200 ರೂಪಾಯಿ. ಏನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೀಯಾ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ಅಂದ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, 70,000 80,000 ಅವತ್ತೇ ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ, ಅವನು ಇದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಅದು 5 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಪೆದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓದಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಗ್ ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹುಳ, ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕೊಂಡು ಓದಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಟ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ, ಕವರ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಸುವಿನಿಂದ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕವರ್ಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಮಾನಮಪಿ ವಸ್ತು ನೋಪಲಭ್ಯತೆ ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ತು ಉಪಲಭ್ಯತೆ ಇತಿ ಶೃಣ್ವತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಂ. ವಸ್ತು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ತೋರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು, ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಉಪ್ಪು, ಇವತ್ತು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೈಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ನೀರನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪುಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು, ಉಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ತು ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ನೀನು ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಸತ್ತನ್ನ. ಈ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಕೈ ಕಾಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಇದೆ, ಒಂದು ಅನುಭವಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅನುಭವದ ಕಣ್ಣು, ಅನುಭವದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವ ಹೊರಗಿನ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ
यदि च इममर्थं प्रत्यक्षीकर्तुम् इच्छसि यदि च इममर्थं इममर्थं प्रत्यक्षीकर्तुम् इच्छसि पिण्डरूपं लवणम् एतद् घटादौ उदके अवधाय प्रक्षिप्य अथ मां श्वः प्रातः उपसीदथाः उपगच्छेथाः इति ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ ನೋಡು ತಗೋ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿಂಡ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ತಗೋ ಇದನ್ನ ಗಡಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಅಂದ ಹೌದಾ ಅಂದ ಸಹ ಪಿತ್ರ ಉಕ್ತಮರ್ಥಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರ್ತುಂ ಇಚ್ಛನ್ ತಥಾಚಕಾರ ಅವನು ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಭವ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ತಗೊಂಡ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ನೀರಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೋವಾಚ ಪರೇದ್ಯುಹು ಪ್ರಾತಃ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಪ್ಪ ಆ ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದ ಎಲ್ಲವಣಂ ದೋಷ ರಾತ್ರೌ ಉದಕೆ ಅವಾಧಾಹ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾನಸಿ ಅಂಗ ಹೇ ವತ್ಸ ತದಾಹರ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ತಲ್ಲವಣಂ ಆಜಿಹೀರ್ಷುಃ ಕಿಲ ಅವಮೃಶ್ಯ ಉದಕೆ ನ ವಿವೇದ ನ ವಿಜ್ಞಾತವಾನ್ ಯಥಾ ತಲ್ಲವಣಂ ವಿದ್ಯಮಾನಮೇವ ಸತ್ ಅಪ್ಸುಲೀನಂ ಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಮಭೂತ್ ಯಾವ ಉಪ್ಪನ್ನ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೆಯೋ ಮಗು ಶ್ವೇತಕೇತು ಅದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ ಆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೈಗೆ ಗಲಬರಿಸ್ದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಲವಣ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೈಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಸು ವಿಲೀನಂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗೋಗಿದೆ ನೀರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿದೆ ಏಕಾತ್ಮ ಅಂಟೋಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸತ್ಸ್ವರೂಪವು ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಗಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಡ್ತೀನಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ರೂಪವನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತಾ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಿಗತ್ತಾ ಅದ ಶಬ್ದವನ್ನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಗತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕಳೆದೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ನಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಸಿಗದೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಳಗಿದೆ ಯಥಾ ವಿಲೀನಮೇವ ಅಂಗ ಅಸ್ಯ ಅಂತಾದಾಚಾಮೇತಿ ಕಥಮಿತಿ ಲವಣಮಿತಿ ಯಥಾ ವಿಲೀನಮೇವ ಅಂಗ ಅಸ್ಯಾಂತಾದಾಚಾಮೇತಿ ಕಥಮಿತಿ ಲವಣಮಿತಿ ಹೌದು ಮಧ್ಯಾದಾಚಾಮೇತಿ ಕಥಮಿತಿ ಲವಣಮಿತಿ ಅಂತಾದಾಚಾಮೇತಿ ಕಥಮಿತಿ ಲವಣಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಸ್ಯ ಏತತ್ ಅಥಮೋಪಸೀತಥಾಃ ಇತಿ ತದ್ಧತಥಾ ಚಕಾರ ತಚ್ಛಶ್ವತ್ ಸಂವರ್ತತೆ ಪ್ರಗುಮೋವಾಚ ಅತ್ತವಾವ ಕಿಲ ಸೌಮ್ಯ ನ ನಿಭಾಲಯಸೆ ಅತ್ರೈವ ಕಿಲೇತಿ ಯಥಾ ವಿಲೀನಂ ಏವ ಅಂಗ ಅಸ್ಯ ಅಂತಾದ್ ಆಚಾಮ ಇತಿ ಸಂದೆ ಆಚಾಮ ಇತಿ ಆಚಾಮೇತಿ ಏನೋ ಗುಣಗಳು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಆಚಾಮೇತಿ ಬುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾ ಈ ಮೇ ಅವು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಏನ ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಕಥಂ ಇತಿ ಲವಣಂ ಇತಿ ಮಧ್ಯಾದ್ ಆಚಾಮ ಇತಿ ಕಥಂ ಇತಿ ಲವಣಂ ಇತಿ ಅಂತಾದ್ ಆಚಾಮ ಇತಿ ಅಂತಾದ್ ಯಾವ್ದು ಹೆಣ್ಣು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಚಾಮ ಇತಿ ಕಥಂ ಇತಿ ಲವಣಂ ಇತಿ
ಅಭಿಪ್ರಾಸ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಏತತ್ ಏತತ್ ಯಾವ ಸಂದೆ ಪ್ರಾಸ್ಯ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಸ್ಯ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಸ್ಯ ಆಲ ಕೊನೆದು ಆ ಕೊನೆದು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥ ಅಥ ಮೋಪಸೀದ ಮಾ ಉಪಸೀದಥ ಅಥ ಮಾ ಉಪಸೀದಥ ಯಾವ ಸಂದೆ ಮಾ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸುದ್ದಿಲಿ ಯಾವಿದೆ ಆ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಓ ಏನಾಗಿದೆ ಗುಣಸಂಧಿ ಇತಿ ತತ್ ಹ ಚಕ ತಥಾ ಚಕಾರ ತತ್ ಶಶ್ವತ್ ಸಂವರ್ತತೆ ತಂ ಹ ಉವಾಚ ಅತ್ರ ಅತ್ರ ವಾವ ಕಿಲ ಸತ್ ಸೌಮ್ಯ ನ ನಿಭಾಲಯಸೆ ಅತ್ರ ಏವ ಕಿಲಾ ಇತಿ ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲೋ ಬೇಡ ಕಿಲ ಇತಿ ಯಾವ ಸಂದೆ ಕಿಲ ತುದಿ ಏನಿದೆ ಕಿಲ ತುದಿಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಎ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಣೋ ಆ ಈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಲ್ಲೇ ವಿಲೀನಮೇವ ಕರಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಯಾವುದೋ ಲವಣವು ಉಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯ್ಯ ಅಂತ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದ್ ಚಮಚ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಆಚಮನ ಕುಡ್ದು ನೋಡು ಅಂದ ಕುಡ್ದ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂದ ಹೌದಾ ಮಜ್ಜ ತಗೊಂಡು ಮಜ್ಜದಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕುಡ್ದು ನೋಡು ಅಂದ ಮಜ್ಜದಿಂದ ಒಂದು ತೂತ ಮಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ದ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಂದ ಇವು ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಹೌದಾ ಅಂದ ಸರಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ತೂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ದ ಹಂಗಿದೆ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅಂದ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿದೆ ನಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕೈಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶುರು ಆಯಿತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗಿನ ನೋಡಿ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಥ ಮೋಪಸೀದ ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕುಡ್ದಿಯಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕುಡ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತಂದ ಅಥ ತಥಾ ಚಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ ಶಶ್ವತವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ರವಾವಕಿಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಳಪ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸತ್ತು ಅಡಗಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಅಡಗಿದೆ ಆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋ ಸತ್ತನ್ನ ನೀನು ಕಣ್ಣಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಕೈ ಕಾಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೋಚರವಾಗುವುದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ ಯಾವುದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ರಾಣಿ ಸುಪ್ತಸ್ವಪ್ನಸೋದರಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ನಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರ್ಯಾಂ ಮಾಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್ ನಿರಾಕರಣಮಸ್ತು ಅನಿರಾಕರಣಂ ಮೇಸ್ತು ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರ್ದೇಯೋ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಃ ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ